Hi guys, welcome back to another video. We are in Costa Maya, Mexico. In the plan, we are going to visit the Chacchoben Mayan ruins. So, it's a long drive. So, we will go and visit the ruins and so I'm going to take you along with us. So, let's go, guys. Good morning, guys. Welcome to Costa Maya, Mexico. Costa Maya coastline. And that is a ship helipad. And then further down, you see the walkway. Walkway to the port. And as you can see, it's a lot of greenery here in Costa Maya. Very beautiful. So anyway, we will be getting out of the ship here shortly to kind of take a little tour of Costa Maya, and then I'm going to take you guys with us. Kanda. Beautiful. Okay, anyway. So let's get going. Okay guys, we're on our way. Shipping nanga kore dooru undu nadakanayitte. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, എത്ര ഷിപ്സ് ആണ് ഡോക്ഡ്. ഞങ്ങളുടെ 2, 3, 4 ഷിപ്പ് ഡോക്ഡ്. ഗൈസ്, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഷിപ്പ്. ഈ സൈഡിൽ വേറെ ഷിപ്സ്. കോസ്റ്റ് ലൈൻ കണ്ടാ ഗൈസ്. ഞങ്ങളുടെ സോൺ ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ പോയാൽ ഇവിടുന്ന് ബസ് കയറുന്നത്. വി ആർ ഇൻ സോൺ 5. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം ലൈൻ നിന്നിട്ട് വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ബസ്. നല്ല ചൂടാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഹോട്ട് ഡേ ആയിരിക്കും. അവർ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് ആ ലഗൂൺ, ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ലഗൂൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബ്രൗൺ കളർ, ബ്ലൂ അല്ല, കുറച്ച് മഡി ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇന്നലെ നല്ല റെയിനായിരുന്നു. ഓരോ ടൂറിനുള്ള ബസ്സുകളാണിത്, നിരത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഓറഞ്ച് ബസ്സാണ്. ഇറിസാൻ ആണ് ഇത് മേക്കിന്റെ പേര്. Guys, we're going in. Oh. ഞങ്ങള് പോർട്ടിന്റെ ഏരിയ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. കണ്ട കുറെ ടാക്സി ഏരിയ. That is totally different than the rest of the Caribbean. This is not like Cozumel or Tulum or Cancun or Playa del Carmen. So we don't have a lot of land to grow, but all the spices are in our home, you know. Alright, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൂർ തുടങ്ങുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ ചക്കോബാൻ റൂയിൻസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടുള്ള ദിവസമാണ്. ഏകദേശം 32 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. നല്ല വെയിൽ. നമ്മൾ കമ്മിങ് അപ്പ് ടു ദ റൂയിൻസ്, ദ മായൻ റൂയിൻസ്. ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, അവിടെ ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാം. According to scholars,
The history of this city begins around the year 600 to 800 BC. This is when they start to use the rocks to build up. But of course, the society, the community was already here since 1300 BC, right? This is when the nomads turned into the sedentarism. So they established here, they said, here we have a lot of lagoons, they start with the crops, and then little by little they start to build this up. So it took them 5 to 6 centuries to start to use their rocks to build these kind of monuments. And the reason is what I told you in the transportation is because all these ones are also calendars. All these ones that we will see are kind of multitask buildings. There are temples, there are observatories, no? Some of them are offices, houses, workshops that were used as houses, no? as a dormrooms in the night. And you will see how the sun rises up in the very center of the edification. So every equinox, from the very same point, if it is the winter solstice, you will see the sun emerging through this corner. And if it is the summer solstice, through the other corner. So in this way, they got to materialize the time in all the cities. Okay? Mayas had one god. This god was going to be the time. So everything they did, everything they developed was in order to keep track of the time. Every Mayan inscription is going to start with the date. They were very obsessed with this. How many calendars do we use today, guys? One. The Mayas at least had 18. And by the moment to write one date, they were going to use 5. So they will write the date of the solar calendar, the lunar, the Venus one, the ritual, and the long count. So it's not easy. So that means that in the ceremonies, everybody was gonna get gathered around the place. So therefore, when the Spaniards came here and they started to build the churches, it was so very difficult to make the Mayan people get inside of the church because they weren't used to. As a matter of fact, if you visit any of the ancient churches in the Yucatan Peninsula, those are from the 1600s, you will see that in the front facade of the church there is an altar because those guys couldn't. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് കണ്ട ആദ്യത്തെ ബിൽഡിംഗ്. ഇത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് ബിൽഡിംഗ് 24. ബിൽഡിംഗ് 24 എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. ഇത് പോസ് ചെയ്ത് വായിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ ഈ ടെമ്പിളിന് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ ട്രീസൊക്കെയാണ്. പണ്ട് ഇവരിത് ബിൽഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് there were no trees. ഇത് മുഴുവൻ ഓപ്പൺ ലാൻഡായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മായൻ സമയത്ത് ഇവരുടെ ഗ്യാതറിങ്സ് ഒക്കെ വെളിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാതറിങ്സിന് ദേ നീഡഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പേസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രീസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ക്ലിയർഡ് ഔട്ട് സോ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ഹാവ് എ ഈസി ഗ്യാതറിങ്. ബിൽഡിംഗ് 23യുടെ മറ്റേ സൈഡ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് കാണുന്നില്ലേ, ഈ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെപ്സ്. സോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പണ്ടൊരു ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ഇല്ല. അതെങ്ങനെ എവിടെ പോയി എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ട്രീ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ മായൻ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ്. കണ്ടില്ലേ, massive tree. ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ് 24ൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. ഇത് പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. So this is the other side of the building. കണ്ടോ, ഇതൊന്ന് കയറി നോക്കാം. വലിയ പടികളാ. ഇതൊക്കെ ബ്ലോക്ക്ഡ് ഓഫ് ആണ്. ദി അതർ സൈഡ്. ഇനി we are moving to the main building. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയത്, ദിസ് വാസ് ആക്ച്വലി ബിൽറ്റ് ഇൻ 700 AD. അപ്പോൾ
ഏകദേശം 1400 ഓർ 1400 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആണ് ഈ സാധനം. ഇത് പണ്ടത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഇത്. ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ സെല്ല് ചെയ്യും, ട്രേഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരു പണ്ട് വലിയ റൂഫ് കാണുമായിരുന്നു. അത് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് സെയിൽസും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കേട്ടോ, ഇത് ഏകദേശം ഗൈഡ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഏകദേശം സിറ്റി സെൻറ്ററിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ റൂയിൻസിൻ്റെ അടുത്താണിത് ലൊക്കേഷൻ. So this was a very important market where a lot of trading was done. On a main temple. This is one of the entries. This is a hard entry and in the upper is easier steps to go up. Okay guys, we move to go up. Camera പിടിച്ച് കയറുന്നത് കുറേ ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ. ലോട്ട് ഓഫ് ദേശീസ്. ഓക്കെ, കയറി മുകളിലെത്തി. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എസ് ടെമ്പിൾ 1. പിന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വേറൊരു ചെറിയ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ടെമ്പിൾ 2. പിന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് this was probably built to honor the deities of the city. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്ലോറിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തോ കുറേ ഹ്യൂമൻ റിമെയിൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഓഫ് എൻ അഡൾട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ. അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി സം ടീത്ത് ആൻഡ് സം ഡെൻറ്റൽ വർക്ക് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ whenever they excavated it. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെമ്പിൾ 1. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ടെമ്പിൾ 2. സോ ലെറ്റ് us go and check out ടെമ്പിൾ 2. ലിറ്റിൽ സിമിലർ ആണ് സ്ട്രക്ചർ, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ മച്ച് സ്മോളർ സ്കെയിൽ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ഗൈസ് ക്യാൻ പോസ് ദ വീഡിയോ ഹിയർ ആൻഡ് റീഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഈ ട്രീയുടെ മുകളിൽ കണ്ട ഗൈസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് ബീ ഹൈവ് ആണ്. ഇതുപോലത്തെ കുറേ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട്, 2-3 ബീ ഹൈവ് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതുവഴി വരുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഗോ ബാക്ക് ഡൗൺ. ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാനൊരു എൻട്രൻസ് കാണിച്ചില്ലേ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹാർഡ് എൻട്രൻസ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് എ മച്ച് ഈസിയർ വേ ടു ഗോ ഡൗൺ സ്റ്റെയർസ്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക്. കണ്ട, സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ഗോ ഡൗൺ സ്റ്റെയർസ്. പിന്നെ ആ സൈഡിൽ കൂടെ പോയാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചിറങ്ങാം. സോ ഇറ്റ്സ് മച്ച് ഈസിയർ ടു ഗോ ഡൗൺ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ആ കാണുന്നതാണ് ടെമ്പിൾ 2 ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് ടെമ്പിൾ 1. Alright guys, we are at Uchbenkah. Uchbenkah എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ടൗൺ ആണ്. സോ വി ആർ അറ്റ് ദ ഓൾഡ് ടൗൺ പാർട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ മായ. ഇവിടെ ഒരു ലഗൂൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പഴയ കുറേ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. മരം കണ്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലുക്ക് ഇല്ലേ ഗൈസ്? Look at that. Old tree. ഇവിടെ പണ്ടൊരു അബാൻഡൻ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. മുകളിൽ as you can see ഒരു കടന്തലിൻ്റെ കൂടുണ്ട്. ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ നടന്നു വന്നത്. ആൻഡ് വി റീച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ലഗൂൺ സ്ലാഷ് ഒരു വോളിബോൾ കോർട്ടുണ്ട് അവിടെ, റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓൾഡ് ടൗൺ.
ഒരു ബാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ബാറിൽ പോകണമെങ്കിൽ പോകാം. പിന്നെ we can go into the water, kayaking ചെയ്യാം. So look at that, kayaking ഒക്കെ നടക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഹാമക്ക് ഉണ്ടോ, ഹാമക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിടക്കാം. എല്ലാം ചിൽ വൈബാണ് ഇവിടെ. സോ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ഡു. ദെൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൺ ബേതിങ് വേണ്ടവർക്ക് സൺ ബേതിങ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അവിടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബുഫേ പോലെ ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ they will give it to you. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബുഫേയിലുള്ളത് ഗ്രിൽഡ് ബീഫ്, ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ, ഗ്രിൽഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഇത് സ്പാനിഷ് സോസേജ് ഉണ്ട്, ബേക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ട്, ചൊറീസോ, പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ റോസ്റ്റ് കോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് തരും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. സോ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ ബസ്. അപ്പോൾ എനിവേ വൈൽ വി ഗോ ബാക്ക്, നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഡ്രോൺ ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് കണ്ടിട്ട് വാ. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കോസ്റ്റമായയുടെ പോർട്ടിലെത്തി. ഈ പോർട്ടിലെ കാഴ്ചകളാണ്. മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കട, ലോട്ട് ഓഫ് സൊവനിയേഴ്സ്. No thank you. No thank you. Hey, I got this at you. I got this at you. Got it, sir. Hola, can I show a shop? Different stores. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പൂള് പോലത്തെ ഒരു സാധനം. പിന്നെ അവിടെ ചില്ലടിക്കാൻ ഒരു വേറൊരു സ്ഥലം. ഓ, ഷിപ്പിന്റെ ഹോൺ കേട്ടോ ഗൈസ്. ഷിപ്പിന്റെ ഹോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണല്ലോ. Yep, it's a restaurant here. And then again another
souvenir shop. പിന്നെ ഈ souvenir shop കഴിഞ്ഞിട്ട് this is another restaurant, earth എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ സൈറൻ കേട്ടില്ലേ? So that was, they were not just testing the siren, there were 2 ships that were about to depart. അതിൻ്റെ siren ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത്. And we will see those 2 ships here in a second. കണ്ടാ? There are 2 ships just about to depart. Okay, and then there were a few more shops. Gift shop ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ other shops. And finally, നമ്മളെ ഷിപ്പിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ there is a duty free shop here. അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോൾ, സിഗരറ്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ സാധാരണ യൂഷ്വലി കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ ഫൈനലി വാക്കിംഗ് ബാക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ ഷിപ്പ്. നേരെ കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഷിപ്പ്. അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നു. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഒരു ഹിറ്റ് ലൈക്ക് and hit the subscribe button, and of course please let us know your comments, and see you all in the next one. Bye bye.